बारगाह सरकार गौसियत माब में चंद अशार के साथ करने की सादत हासिल करता है, जिसमें किसी ने ये कहा था, वो कहते हैं कि ए अब्दे कादिर, ए शाह जीला, ए अब्दे कादिर, ए शाह जीला, चश्मे तलत्तुफ सुए गरीबा, चश्मे तलत्तुफ सुए गरीबा। और फिर अपनी आजिज़ी इनकिसारी का एतराफ़ करते हुए ये कहते हैं कि मैं सख्त आजिज़, मैं सख्त आसी यानी गुनहगार, मैं सख्त आजिज़, मैं सख्त आसी, ए शेर मर्दा, ए सिबते पाका, ए शेर मर्दा, ए सिबते पाका। और फिर कहते हैं थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ भी। अब जश्न गौसुल आज़म में बैठे हैं, आपको यकीन होगा, भरोसा होगा और आप मुकम्मल यकीन कामिल के साथ बैठे होंगे कि हम जिनका जश्न मना रहे हैं वो बगदाद मुअल्ला में रहते हुए हमारी इस हाज़िरी को वो देख भी रहे हैं और वो सुन भी रहे हैं, और उनकी ज़ात से ये बात बाइद नहीं है कि जैसे वो कल चोरों को वली बना सकते थे, ऐसे आज भी चोरों को वो वली बना सकते हैं। जैसे वो बिगैर दाढ़ी वालों को दाढ़ी वाला बना सकते थे, ऐसे इस बज़्म में बैठने वाले बिगैर दाढ़ी वालों को भी वो दाढ़ी वाला बना सकते हैं। जैसे वो कल जानियों को तौबा करके हयादार बना सकते थे, ऐसे वो आज भी हयादार बना सकते हैं। जैसे वो कल डाकुओं को, लुटेरों को, यहूदियों को, नसरानियों को, मुजरिमों को, पापियों को, फासिकों को, फाजिरों को तौबा कराकर अपनी निस्बत कादरियत दे सकते थे, ऐसे वो आज भी जिलान का शहंशाह दे सकता है। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। आमा बापू हूँ ओला संदिलों को सर्किट फेल हुए। हम गौसे पाक के मानने वाले लोग हैं और हमें ऐसे ही शान कदरियत बयान करनी चाहिए। वो कहते हैं थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ भी, या गौसे आजम थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ भी, ए रूए रोशन, ए रूए ताबा, ए रूए रोशन, ए रूए ताबा। और इस वक्त जो हालात है वो कहते हैं उम्मत की कश्ती गिरदाब में है, उम्मत की कश्ती गिरदाब में है, ए गौसे आजम, ए पीरे पीरा। और कहते हैं अहले मोहब्बत अहले नजर है, अहले मोहब्बत अहले नजर है, उन पर करम हो ता हद्दे इम्कान। और कहते हैं नाजा है तुम पर बख्ते दो आलम, ए अर्ज़ बगदाद, ए शहर जाना। और कहते हैं मरकज सलामत, जाहिर सलामत, उर्से मुबारक, जश्न फ़कीरा। और आखिर में उन्होंने मक्ता नहीं लिखा था, तो मुझे ये अशार मिले तो मैंने सोचा मक्ता नहीं है तो मक्ता डाल देते हैं। अब अल्लाह बेहतर जाने उन्होंने लिखा भी हो, लेकिन मेरे पास ये अशार पहुंचे थे ऐसे ही, तो उसी पर ख़त्म करते हैं। और मुझ फ़कीर ने ये अर्ज़ कर दी इसमें कि रहे सलामत ता क़याम क़यामत, रहे सलामत ता क़याम क़यामत, क़ादरी बरकाती निस्बत मीरे मीरा, क़ादरी बरकाती निस्बत मीरे मीरा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। આજની જે ગુફ્તગુ છે અને આજની જે તકરીર છે
એ મને ઇકબાલભાઈએ કીધું હતું કે ગુજરાતીમાં કરજો. તો મને એવો એમ થયો કે આખા ઉનાના માસ્ટર તો અહીંયા હશે જ, પણ મોવાથી હનીફ સરને પણ અહીં બોલાવી લીધા એ કે આ છોકરો ગુજરાતી બરાબર ભણેલ છે કે नहीं, तो उस हिसाब से वो बतौर इम्तिहान उन्होंने हाजिर कर दिया है. હવે એમાં કઈ આગળ પાછળ થતું રહે તો તમે નોટ કરતા રહેજો ને પછી કહેજો. અત્યારે કઈ ન ખામોશ रहेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह तबारक व तआला ए कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाવું કે અલ્લાહના વલીઓ ઉપર ન કોઈ ખોફ હોય અને એની ઉપર ન કોઈ ગમ હોય. જે માણસ ઈમાન લાવે અને હંમેશા મુત્તકી રહે તો અલ્લાહ ફરમાવે છે લહુમુલ બુશરા ફિલ હયાતી દુનિયા વ ફિલ આખિરા, એના માટે દુનિયાની જિંદગીમાં અને આખિરતની જિંદગીમાં બશારત છે, ખુશખબરી છે. આગળ કીધું અલ્લાહની વાતો એની અંદર તબદીલી નથી થતી. અલ્લાહે જે પણ કહી દીધેલ છે એ પૂરું જ થશે. અને કીધું કે આ બહુ મોટી કામયાબી છે અને એની વાતોથી તમે રંજીદા ન થતા. એમાં કોઈ પણ શંકાનું સ્થાન નથી કે હર તરહથી અલ્લાહ ही ગાલિબ રહેવા વાળો છે. આ કુરાન અઝીમની એક સાફ સુથરી જબાન માં મેં તમને આ વર્ણન કરીને સમજાવ્યા કે જેની અંદર અલ્લાહે પોતાના દોસ્ત, પોતાના મિત્ર ને દુનિયામાં જેટલા પણ અવલિયા થયા યાની વલી થયા એનો બધાયનો મજમુઈ તौर પર અલ્લાહે આમાં જિક્ર કરી દીધેલ છે. હવે પૂરી કાયનાતમાં એક બે વલી નથી, આખી કાયનાતમાં જેટલા અવલિયા છે આપણે જે સમજીએ એવું કઈ છે નહીં. બલકે આપણી સોચ નહીં, મોટા મોટા અહેલે ઇલ્મ પણ હોય ને, જે બહુ મોટા પ્રાપ્ત કરેલા નોલેજ વાળા હોય ને, એની પણ અક્લ જ્યાં કામ કરતી બંધ થઈ જાય એની આગળ આ વિલાયત જે છે ને એ બહુ આગળ હોય છે. એને હું હદીસે પાક અને કુરાનની રોશનીમાં હું બે ત્રણ મિસાલ પેશ કરી અને તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ. આજ કિતાબ છે જેની અંદર અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ પોતાના ખાસ બંદાઓનો જિક્ર કરેલ છે. જેમાં અલ્લાહ તબારક વ તઆલા જેમ કે કુરાન અઝીમમાં આયત ઉપર અલ્લાહના વલીઓનો જિક્ર કર્યો એમ રસૂલુલ્લાહે પોતાની મજલિસમાં પણ અવલિયા અલ્લાહનો જિક્ર ખૈર કર્યો અને સહાબાને આ વાતથી આગાહ કર્યા. તો એમાંથી એક હદીસે પાક છે કે અલ્લાહના પ્યારા હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના સહાબી હઝરત ઝૈદ બિન અસલમ એ પોતાના વાલિદ સાહેબ થી રિવાયત કરે છે કે એક દિવસ હઝરત ઉમર રસૂલુલ્લાહની બારગાહમાં મસ્જિદની અંદર ગયા અને ત્યાં જઈને જોયું ને તો હઝરત માઝ ઇબ્ને જબલ રસૂલુલ્લાહની કબ્ર મુબારક પાસે બેસી અને રોઈ રહ્યા હતા. એમણે પૂછ્યું કે તમે શું કામ રો છો? તો હઝરત માઝે એમ કીધું કે હું આ કારણથી રોઉં છું કે મને રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ નું આ ફરમાન મેં સાંભળેલ છે કે થોડી બહોત પણ રિયાકારી એ શિર્ક છે. હઝરત માઝ કોને કહે છે? હઝરત ફારૂક આઝમ ને કે મેં રસૂલુલ્લાહ થી આ સાંભળેલ છે એટલે હું રોઉં છું કે થોડીક પણ રિયાકારી શિર્ક છે. અને બેશક જે પણ વ્યક્તિએ મારા વલીથી દુશ્મની કરી તો એનાથી અલ્લાહ એલાને જંગ કરે છે.
આ હદીસ શરીફના મફહૂમથી એકદમ સાબિત થઈ ગયું કે દુનિયામાં જેટલા વલી છે એને જો કોઈ પણ બુરું સમજે માઝલ્લા, યા એના ખિલાફ કોઈ બુરો અકીદો રાખે, યા એના ખિલાફ કોઈ પણ કાર્ય કરશે, તો વલી કઈ કહે કે ન કહે, પણ ઈ જેના દોસ્ત છે ને ઈ અલ્લાહ ઈ વક્તિથી એલાને જંગ કરે છે. કાયનાતમાં મોટી મોટી સુપર પાવર તાકાત હોય ને તો એની સામે કોઈ લડવા તૈયાર નથી. અરે સુપર તાકાત તો ઘેર ગયો, હા ઉનામાં જોઈ લ્યો ને બધાની બોલતી બંધ ઓરા ને એ સબ ઓરા. તો હું એમ કહું કે જ્યારે એક બે માણસ એવા પાવરફુલ હોય તો એની હાલત આ છે કે એની સામે કોઈ બોલી ન શકે, એની સામે કોઈ લડી ન શકે. તો કાયનાતમાં કાયનાત પૂરી મળી જાય જે એક વ્યક્તિને એટલો પ્રોટોકોલ ના આપી શકે જેટલો પ્રોટોકોલ અલ્લાહ પોતાના વલીને આપે છે. અને જ્યારે એક આમ વલીને એટલો મોટો પ્રોટોકોલ મળી શકતો હોય તો જે માના પેટમાંથી નહીં, રોઝે અઝલથી જ સુલતાનુલ અવલિયા હોય, જેને દુનિયા ગૌસે પાક કહે છે. હા, હું આમાંથી ગૌસે પાકના શેર સંભળાવી દઉં. હનીફ સરે તો ઘણી બધી પોતાની મનકબત સંભળાવી, પણ મને તો એક શેર બીનો, બીજો તો બીનો જ નહીં. તો મેં કીધું હું ગૌસ પાક બાપુનો જ સંભળાવી દઉં. અહીંયા જેટલા બેઠા છે એને પહેલો કસીદો યાદ જ છે, કસીદે ગોસિયા યાદ છે ને? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, મને નથી યાદ. આમાં ગૌસે પાક બીજા કસીદામાં કહે છે, અને જે આમાં અહેલે ઇલ્મુ પણ બેઠેલા છે, તો કોઈ વાત તમને ગળે ન ઉતરે તો પછી આપણે મુલાકાત કરી લેવું. ये चौखट अच्छी है क्योंकि लोग लाइव भी सुन रहे हैं. ગૌસે પાકને આપણે સમજી નથી શકવાના, પણ એમણે જે અલ્ફાઝ કીધા ને એને આપણે માની લેવું જોશે. આમાં બે રાય નહીં. પોતે કહે છે બીજા કસીદા ગૌસિયામાં કે મારી કબ્ર જે છે એ અલ્લાહનું ઘર છે, અને મારો મઝાર શરીફ જે છે એ અલ્લાહનું ઘર છે, અને જે પણ માણસ એની ઝિયારત માટે આવશે એને અલ્લાહ ઇજ્જત વાળો બનાવી દેશે. બીજી જગ્યાએ કહે છે કે મારો હુક્મ એ અલ્લાહનો જ હુક્મ છે. ગૌસે પાક કહે છે કે મારો હુક્મ એ અલ્લાહનો જ હુક્મ છે, અને હું જો કહું ને કે થઈ જા તો ઈ થઈ જાય, અને આ બધી તાકાત મને અલ્લાહે જ પ્રાપ્ત કરેલી છે. આગળ કહે છે કે મને ટોટલ આસમાન ને જમીન ઈ દેખાડવામાં આવી, મને ટોટલ આસમાન અને જમીન દેખાડવામાં આવ્યા. એવી જ રીતે અર્શ કુર્સી ઈ પણ મારા કબજામાં છે, ઈ પણ મારા કબજામાં જ છે. અને કહે છે કે અલ્લાહના જે બધા શહેર છે ઈ દર હકીકત મારી મિલકિયતમાં છે. તો માણસો નાની નાની જગ્યા માટે બાંધવા મળ્યા, અને ગોસ્પાક બાપુ એમ કહે છે કે અલ્લાહના બધા શહેર ઈ મારી જ મિલકિયત છે, અને તમે જેને કુતુબ કહો છો ને ઈ કાયનાતના ટોટલ કુતુબ મારા ઈશારા ઉપર મારી ફરમા બરદારી કરે છે. અને કુતુબ કોઈ જુમા મસ્જિદના ઇમામ સાહેબનું નામ ન હોય, યાદ રાખજો. હું તમને એક મિસાલ સમજાવું. તમે તો ગામડામાં પલેલા, મતલબ અહીંયા તો આપણે હાલે જ ને, કાં જાણા ને કાં હમણાં આવ્યો ને ગયો, એટલે બધું સમજશો. આપણે જયારે જૂના જમાનામાં હતા ને તેથી ઘંટી નથી હાફિઝ સાહેબ. આજે ઘર ઘંટીઓ નીકળ્યો ને એ નથી, ઓલી હતી. હા, એમાં તમે બોલો તો મને આવડી જાય, એમ ચક્કી. એવામાં દાણા વચમાં નાખીએ ને આમાં પેલાની બાયુ દળતી હતી, તો સબ દાને મતલબ પીસા જા રહે. હવે ઈ ઘંટી અંદર બચેલા ઈ જ હોય જે વચમાં ખૂટો ગાડેલો હોય ને, એને ઈ પાયા કઈ અડી ન શકે, ઈ પથ્થર એને નુકસાન ન પગાડી શકે. મેં પૂછ્યું કે માળી આ બધાય દાણા પીસાઈ ગયા, આ કેમ બચી ગયા? ઈ કે ઈ પાયાની બાજુમાં હતો,
યાની આ પાયો જે હતો ખૂટો હતો એની બાજુમાં હતો એટલે નો પીસાય. તો મેં કીધું આનું નામ આગળ જઈને આ કુતુબની કેફિયત સમજાવતા કીધું અલમાએ કે કુતુબ જે હોય એ પાયાની માનીદ હોય છે, એ ખૂટાની માનીદ હોય છે, અને જે પણ એની આજુબાજુ આવી જાય ને એને દુનિયાની કોઈ તાકાત પીસી ન શકે. અલ્લાહ એના સબબથી એની હિફાજત ફરમાવે છે. જ્યારે અરે ભાઈ જ્યારે કુતુબની બાજુમાં માણસ ચડી જાય તો કોઈ નો પીસી હગે. તો જે કુતુબના કુતુબ હોય એક ફેરું ચર્ચા થતી હતી ગોસ્પક બાપુના મતલબ પ્રોગ્રામમાં જ. તો બધાએ કીધું કે હજરત જે કુતુબ છે ને કુતુબ, તો તમે કુતુબના કુતુબ છો. તો તરત જ કીધું ખામોશ. તો બધા ચૂપ થઈ ગયા. એ કે તો ગોસ્પક બાપુ શું કહેશે? તો ગોસ્પક બાપુ એક તરત કીધું કે બધાય કુતુબ જેવાનો સમજતા. ये कसीदा नंबर 8 में लिखा કે બધાય જેવાનો સમજતા. તો કીધું કે હુજુર આ બધાય કુતુબ છે, તમે કુતુબ છો તો કુતુબના કુતુબ નહીં? કે કુતુબનો કુતુબ નથી એટલું જ ન સમજતા? કે તો કીધું સાંભળો અને મારી વાત સાંભળી લ્યો કે જેટલા કુતુબ છે દુનિયામાં ઈ શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીના ગુલામ છે અને એના દરના નોકર છે. ये गौसे पाक ने फरमाया. और आगे सुनिए, गौसे पाक फरमाते हैं જ્યાંથી સૂરજ નીકળે અને જ્યાં સૂરજ ડૂબે. અત્યારે તો ઓલી ચેનલ એક હતી બાપુ ડિસ્કવરી, હે ને, માણસો સમંદરની અંદર જાય, જંગલમાં જાય, ક્યાં ક્યાં જાય, માણસો બહુ જોતું હતું. હવે તો હું તે ઘર બેઠા અહીંયા સીના ઉપર જ ચેનલ છે એટલે હવે જોવા નથી જતા કોઈ. પણ એ હતી બહુ મતલબ જાણકારી લાયક કે ક્યાં ક્યાંથી માણસો, અત્યારે એ ચાલુ જ છે મારા ખ્યાલથી. પણ એ બધા જેટલા જ્યાં જ્યાં સુધી ફરે ને એ જ્યાં જ જાય છે જ્યાં દેખાય છે. હકીકત ઈ જ છે કે એને જ્યાં સુધી દેખાય ત્યાં સુધી જાય, એનથી આગળ ન જઈ શકે. કાયનાતમાં જેટલા પહેલાના માણસો ગુજરા ને એમાં ખિઝર અલૈહિસ્સલામ, ઝુલકરનૈન, હઝરતે મખદુમે પાક, બાબા કુતબુલ મદાર, એવા જેટલા પણ શહેનશાહો ગુજરા છે, હઝરતે જલાલુદ્દીન જહાનિયા જહાંગશ્ત બુખારી, એવા મોટા મોટા અવલિયા છે. એવી એવી જગ્યાએ ફર્યા, બધે જી આવ્યા જ્યાં જ્યાં એમને મતલબ પહોંચ હતી, બધે ગયા. તો ગોસ્પક બાપુ શું કહે કે જ્યાંથી સૂરજ ઉગે ને જ્યાં ડૂબે ને એ ખાલી મારા 2 પગના ફાસલા માટે જ છે. બસ હું આ પગ અહીં રાખું ને બીજો ન્યા રાખું ને એટલે આ રસ્તો પાર થઈ જાય. ગોસ્પક બાપુ અને પછી પોતે જ કહે છે અને આપણને કહે છે. અને હકીકતમાં આપણે એવું બનવાની જરૂર છે, નકર જે થવાનું છે એ તો તમને ખબર જ છે. ગોસ્પક કહે છે કે અલ્લાહ માટે ખાલી મારો સાચો કાદરી મુરીદ બની જા. અલ્લાહ માટે ખાલી મારો કાદરી મુરીદ બની જા. તું જિંદગી જે ગુજારીશ ને એ ખુશહાલીની જિંદગી ગુજારીશ. અને છેલ્લે કહે છે કે મારા નાના છે ને એની મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કહે છે કે મારા નાના છે અને એની મુરાદ એની મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ છે. મેં અબ્દુલ કાદિર જે છું એ મારી ઇજ્જત અને બુલંદી પણ ઈ જ છે. તો આજે આપણે જે કાંઈ છીએ ને એમાં આપણો કોઈ કમાલ નથી. આ બધું હુઝુર ગૌસે પાક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુનો કમાલ છે કે આપણે જે જીવી રહ્યા છીએ અને અલ્લાહે જે આપણને જિંદગી આપી જ ને એ ગૌસે પાકના સદકામાં આપેલ છે. આગળ આપણે સાંભળીએ કે આ દુનિયાની અંદર જેટલા પણ અવલિયા છે ગૌસે પાકને તો એમના સરદાર બનાવ્યા છે, પણ હર વલી જેને આપણે જોયા નથી બરાબર અને આપણે વર્તી ન શકીએ, પણ હુઝુરે એનો ચર્ચો કરીને માણસોને દેખાડ્યા અને કીધું એ દોરમાં સહાબાને, અને સહાબાના થકી આપણી સુધી આ વાતો પોગી કે આ દુનિયાની અંદર અવલિયા કેટલા હોય છે અને એની તાદાદ કેટલી હોય છે. ખુદ હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન મસૂદ ફરમાવે છે કે હુઝુરે કીધું કે અલ્લાહની મખલુકમાં 300 માણસ, કેટલા
300 માણસ એવા અલ્લાહે બનાવેલા છે કે જેના દિલ જે છે ને એ આદમ અલૈહિસ્સલામના દિલ જેવા હોય. આદમ અલૈહિસ્સલામના દિલ જેવા. આગળ ફરમાવે છે કે અલ્લાહ તાલાની મખલુકમાં 40 જણા એવા હોય છે કે જેના દિલ અલ્લાહે મૂસા અલૈહિસ્સલામના દિલના મુઆફિક બનાવેલા હોય છે. અને આગળ કહે છે કે અલ્લાહ તાલાની મખલુકમાં 7 માણસો એવા હોય છે જેના દિલ અલ્લાહ ઇબ્રાહીમ અલૈહિસ્સલામ જેવા બનાવેલા હોય છે, અને એમના દિલ જેવા બનાવેલા હોય છે. અને આગળ કહે છે કે અલ્લાહની મખલુકમાં 5 જણા એવા હોય છે જેના દિલ અલ્લાહે હઝરતે જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામના દિલ મુઆફિક બનાવેલા હોય છે. અને કહે છે કે એક શખ્સિયત એવી હોય છે કે જેનું દિલ અલ્લાહે હઝરતે ઇસરાફીલ અલૈહિસ્સલામના મુઆફિક બનાવેલ છે. હવે આ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આ અવલિયા અલ્લાહનો zikr ખેર તાદાદના હિસાબથી કરી અને પછી પોતે વજાહત કરી કે જ્યારે આ 300 માંથી કોઈ જાય તો 40 માંથી એની જગ્યાએ, 40 માંથી કોઈ જાય તો એની જગ્યાએ આ 7 માંથી એક થઈ જાય, 7 માંથી કોઈ જાય તો 5 માંથી કોઈ જાય તો આ 3 માંથી. એવી જ રીતે આ તબદીલી થતી રહે. અને જ્યારે આમાં કોઈ એકને બનાવવાનો વારો આવે તો કુદરત ધારે તો એની ટાઈમ યાની ઈ જ વખતે ગમે એને ધારે ઈ મર્તબા ઉપર ફાઇઝ કરી દે. હવે આ તો થઈ ગયા અવલિયા. આનું સંચાલન કરે કોણ? તો અમારા બુઝુર્ગોએ લખ્યું છે કે આ સેટિંગ મતલબ આની જગ્યા ઉપર બેહાડવાનું એ ટોટલ સેટિંગ હુઝુર ગૌસે પાકના દસ્તે કુદરતમાં હોય છે. એની પોતે જ વલી બનાવે ત્યાં પોગાડે. એની ટોટલ દુનિયાનો આખો નિઝામ વલી અલ્લાહનું જો સબ્જેક્ટ હાલે છે એમાં કોને ક્યાં રાખવો, ક્યાં મોકલવો, ક્યાં રિજેક્ટ કરવો, ક્યાં માઝૂલ કરવો, એ બધી વસ્તુ અલ્લાહ તાલાએ હુઝુર ગૌસે પાક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુના હાથમાં આપેલ છે. તો હું જ્યારે આવા વાક્ય પડું તો મને કોઈક દી એમ થાય કે યાર આપણામાં કોઈ નમાઝી કેમ નહીં બનતું હોય? વિચારવા જેવું છે ને. આપણે ગુનાથી બચી કેમ નહીં શકતા હોય? હાલાકી આપણે ગૌસે પાકને જ માનીએ છીએ અને ગૌસે પાકના હાથમાં બધું છે. તો કમ અસ કમ જ્યારે આવી મજલિસોમાં આવી મહેફિલોમાં હાજરી થાય ને તો કોઈને કહેવાની જરૂર નથી કે હું આ કરીશ. બસ ખુદ જ ગૌસે પાકને કહો ને કે ગૌસે પાક તમારી મજલિસમાં તમે બોલાવ્યો, તમે ઘેર ચોર ગળી જતો હતો તો વલી બનાવી દેતા હતા. હું વર્ષોથી તમારું ખતમ પડું છું, મને દાઢીવાળો બનાવી ગયો. હું બે નમાઝી છું તો મને નમાઝી બનાવી દો. મને કુરાન શરીફ નથી આવડતું, મને કુરાન શરીફ પડતા શીખવાડી દો. અને ઘણા માણસો તો એવા જે દુનિયામાં જે ખતમે કાદરિયા ગ્રુપ પોતે માથા ઉપર ન લેતા, ઘણા માણસો એવા છે કે જે નજર આવે છે દીનના લિબાદામાં મારી જવા, મતલબ કોટ બોટ ને અમામો બમામો, અને પોતાના મા બાપને એટલા સતાવતા હોય તો મને કોઈક દી તાજ્જુબ થાય કે યાર આ જોતો કરો. આને આપણી ભાષામાં ગયો ભાન નથી કે ઝૂલામાં થાય છે કે બિસ્તરામાં, અને ભળનો ગળો ઈ જયારે જવાન થાય બે ટાંગા મજબૂત થાય એટલે તરત આંખું તાળવા મળે. એ બધા ભાઈઓને કહે કે જો મા બાપ જીવતા હોય પોતાની જિંદગીનું મામૂલ બનાવી લ્યો કે મરી જશું, ભૂખા રહેશું, દુનિયા આ તરફથી આ તરફ થઈ જશે, પણ કોઈ દી પોતાના મા બાપના વિરોધમાં ઊભા નહીં થઈ. આપ કહે છો કે બરકાતી આનો હું મતલબ, હું તમને એની વજહ બતાડું. ખુદ સરકારે ગૌસે પાક કહે છે કે જ્યારે હું ઘરેથી નીકળ્યો ને બગદાદ શરીફ માટે તો આપણે તો ખાલી એટલું જ સાંભળ્યું કે એક નસીહત કરી. ખાલી નસીહત નથી કરી, બલકે નસીહતની હારે એક દુઆ આપી. અને એ દુઆનું કીધું કે બેટા આ દુઆ મને તારા પપ્પાએ આપેલી હતી. વાલી સાહેબ તો પહેલા ઇંતકાલ કરી ગયા ને, એ કે મને તારા પપ્પાએ આપેલી હતી અને મને નસીહત કરી હતી કે ઉમ્મુલ ખૈર ફાતિમા જ્યારે મારો દીકરો શેખ અબ્દુલ કાદિર જિલાની બગદાદ તરફ રવાના થાય ને તો એને હારો હાર આ દુઆ પર તોહફામાં આપી દેજો કે મારા તરફથી આ એને તોહફો છે. ગોસપાક કહે છે કે જ્યારે એ દુઆ મને મારા માએ આપી અને મારી વાલિદાની એ દુઆ મેં એટલી પડી કે પછી હું જે કહેતો હતો ને એ મારો રબ કરી દેતો. આ માની દુઆ. બીજી ગોસપાકના રિશ્તેદારના બારામાં વાક્યો છે અને આ તજલિયાતે ગૌસે આઝમમાં શેખ અબ્દુલ તવાબ સાહેબે નકલ કરેલ છે અને એના બારામાં બહુ મતલબ મોટી તફસીલ છે, પણ હકીકત એ જ છે જો અંદર લખેલ છે.
ગોસે પાકના કોઈ રિશ્તેદાર એક બુઝુર્ગ મતલબ માળી હતા, દરિયા કિનારે રોતા હતા અને કોકને પૂછાયું ગોસે પાકે કે આ માળી ન્યા જઈને કેમ રોવે છે? તો કીધું કે એમના દીકરા 12 વર્ષથી બારાત લઈને ગયા છે ને હજી સુધી આવ્યા નથી. એટલે 12 વર્ષની જે કશ્તીનો છે ને એ ગોસે પાકના ખાનદાનો જ વાક્યો છે. અને ઈ સૈયદ સાહેબને જ્યારે ગોસે પાકે બહાર કાઢ્યા અને ગોસે પાકની બારગાહમાં જ્યારે એમની વાલિદાની બારગાહમાં પહોંચ્યા તો માએ કીધું કે બેટા આ 12 વર્ષ પછી જે તું મને મળે છે ને એ આ શહેનશાહના સદકામાં મળે છે. હવે તું ન્યા જા અને એમના પગે પડ અને એમનાથી દુઆ કરાય. હવે ગોસે પાકે ખાલી દુઆ ન દીધી, કેમ કે પોતાનું જ ખાનદાન હતું એટલે રિશ્તેદાર જ હતા, તો પોતે દુઆ નહીં, ઈ જ ટાઈમે એમને મુરીદ બનાવ્યા. મુરીદ બનાવી અને પોતાની સાથે રાખી એક જમાના પછી ખિલાફત દીધી. યાની પોતે મુરીદ પણ બનાવ્યા, ખિલાફત પણ દીધી અને એમને એવી જગ્યા ઉપર મુકરર કર્યા કે જે ગોસે પાકના મિશનને વધારે ફેલાવવા મળ્યા અને પોતે પ્રચાર કરવા મળ્યા ગોસે પાકનો. તો હું આ વાક્યો સંભળાવી આ જ વસ્તુ સમજી શકું છું કે જો માં રોવે અને દીકરાની મોહબ્બતમાં રોવે તો અલ્લાહ 12 વર્ષની કશ્તી બહાર લાવી દે. માં રોવે તો ગોસે પાકની દુઆ શામિલે હાલ થઈ જાય. માં જો રોવે તો ગોસે પાકના હાથમાં મુરીદ થવાનું મળે. માં જો દુઆ દઈ દે તો ગોસે પાકની ખિલાફત મળે અને ગોસે પાકના સિલસિલામાં કામ કરવાનો તક પણ અલ્લાહ આપે છે. આ વાક્યથી આ સાબિત થયું. આજ આપણે જે મા બાપ ઉપર અત્યાચાર કરીએ છે ને, દિલથી સાંભળી લેજો, દુનિયાની આખી દુનિયા પૂરી એક તરફ હોય અને એ તમારા માટે દુઆ કરે અને મા બાપ બે એક બાજુ હોય અને એ જો તમારા માટે બદદુઆ કરે તો આ બધી દુઆ મળી આની બદદુઆનો મુકાબલો કરી નહીં શકે. બીજા નંબરમાં આ બે દુઆ કરે ને આખી દુનિયા બદદુઆ કરે તો આ બેની દુઆનો કોઈ મુકાબલો નહીં કરી શકે. આપણે આપણા મા બાપને એવી જ રીતે ચાહવા જોઈએ. ખુદ ગોસે પાકે એવી જ રીતે મતલબ મોહબ્બત કરી અને પોતે એટલી મોટી મંજિલ ઉપર ફાઈઝ થઈ ગયા, એટલી મોટી મંજિલ ઉપર ફાઈઝ થઈ ગયા કે ગોસે પાકના વાક્યા સાંભળીને કોક દી અમે વિચાર કરીએ કે આવું થઈ શકતું હશે, પણ એવું થઈ શકે. ગોસે પાક ધારે ને તો ગોસે પાકના એક વાક્યો મેં બયાન કર્યો હતો. તો એક જમાનામાં મને મારા ઉસ્તાદે પૂછ્યું હતું કે આ બેટા કઈ કિતાબમાં છે? તો એ કિતાબ મેં હાજર કરી. તારે મારી પાસે આ જૂની કિતાબ એક હતી, આ એ સમયથી પડતો હતો ટાણે. આનું નામ જ છે મઝારે જમાલે મુસ્તફાઈ. અને જ્યારે મેં આ કિતાબ એમના હાથમાં દીધી અને એ પોતે ગોસે પાકના ફરામીન પડવા મળ્યા, અને કોઈ નાની મોટી શખ્સિયત નથી, બહુ મોટી શખ્સિયત છે, કાબિલ છે, કેટલા પુસ્તકોના લેખક છે. हजरत अल्लामा शम्सुल कमर साहब फैजाबादी या इलाहाबादी वैसे बहुत बड़े मतलब आलिम थे और मुफ्ती थे, ताल्लुम नूर मोहम्मदी में पढ़ाते थे. तो उन्होंने आश्वास करते हुए कहा कि बेटा तुमने जो वाक्य बयान किया ना वो होगा, क्योंकि उनका फरमान इतना लंबा है तो ये हो सकता है. અને પોતે ગોસે પાક રદી અલ્લાહુ તાલાનુએ પોતાએ બધાને આગાહ કર્યા અને પોતાનો રુતબો ખુદ બયાન કર્યો અને લોકોને સમજાવતા હતા કે મારો રુતબો અલ્લાહની બારગાહમાં આ છે. અને ગોસે પાકે ખુદ બયાન કરી અને પોતાના મુરીદોને પણ એવી જ રીતે ખુશખબરીઓ આપી. અને જો કોઈથી ભૂલ થઈ જાય, આ વાત હંમેશા યાદ રાખજો, આ કોઈ હું તમને તંજ કરવા માટે કે એ માટે નહીં, તમે આમાં જોઈન્ટ છો ને એટલે આમાં બહુ આ બાબતે ધ્યાન રાખવું. એ છે કે ગોસે પાક રદી અલ્લાહુ તાલાની નિસ્બત વાળી જેટલી પણ ચીજો હોય ને એમને થોડુંક આપણે લિહાઝ પાસ રાખવું. જો એમાં એક બાલ બરાબર પણ આમથી આમ થઈ ગયું તો એની સજા બહુ મોટી છે. હવે એમાં હું તમને વાક્યો સંભળાવું છું, હવે સજા કેટલી મોટી થાય એ સાંભળો. એક બુઝુર્ગ હતા શેખ અહેમદ, એ હુઝુર ગોસે પાકના ખાસ ખાદિમોમાંથી હતા. પોતે એનું દસ્તુર હતું હર વર્ષે ગરીબ નવાઝમાં હાજરી દેતા હતા. પોતે યાની નારનોલથી આવતા હતા અને સરકારે ગરીબ નવાઝમાં પેદલ મતલબ હાલીને આવતા હતા. એ સમયમાં એ આવતા જતા હશે. ગરીબ નવાઝની બારગાહમાં એ હાજરી દીધી. થોડીક વાર થઈ એટલે સિલસિલે ચિશ્તનું જે મામૂલ હશે એ જમાનામાં એ પ્રમાણે એ મહેફિલ સજી અને એમાં એ સમયમાં ફારસી કલામ પડવામાં આવતા હતા.
અને અલ્લાહની તૌહીદ, રસૂલુલ્લાહની મોહબ્બત અને ખાસ મતલબ રાઝો નિયાઝના અશઆર જે છે ને એ પડવામાં આવતા હતા અને પોતે મતલબ એમાં એ શિરકત કરતા હતા. જ્યારે એ મહેફિલ મુનક્કિદ થઈ અને પોતા ઉપર કેફિયત તારી થઈ. કેફિયત તારી થઈ એટલે પોતા ઊભા થઈ ગયા અને ઊભા થઈ ગયા એટલે તરત રક્સ કર્યો. રક્સ જે તારી થયો એ જ મહેફિલની અંદર, એની જે મહેફિલમાં પોતે રક્સ કરતા હતા એ જ મહેફિલમાં હુઝુર ગૌસે પાકના એક મુરીદ બેઠા હતા અને એણે એમ જોયું ને કે અમને ઉપર કેફિયત તારી છે, તો પોતે મતલબ જે લોકો અશઆર પડતા હતા ને એમને નજરાનો દેવા માટે મતલબ પોતે આગળ વધ્યા અને પોતે નજરાનો આપે છે કે આ લ્યો. હવે નજરાનો જે મતલબ મૂક્યો નીચે, એની પૈસા મૂક્યા, તો એ જ સમયના ગાળાની અંદર હઝરતે શેખ અહેમદ નારનોલી જે હતા ને એ રક્સ કરતા કરતા એ સાઈડ ગયા અને ગૌસે પાક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુના એ નજરના પૈસા ઉપર પગ લાગી ગયો અને જે પગ લાગ્યો એ જ વખતે ફોરી તौर પર કેફિયત ગાયબ. કેફિયત તો ગાયબ થઈ, એ જ વખતે એમને એમ લાગવા મળ્યું કે ક્યાંક મારી વિલાયત તો સલ્બ નથી થઈ ગઈ. એની પોઝિશન મતલબ ખેંચી લીધી એટલે પોતે મતલબ વિચાર કરવા મળે કે મારી આ વિલાયત તો નથી ગઈ. બસ જ્યારે એમને મહેસૂસ થઈ ગયું કે મારું આ મતલબ જે કેફિયત હતી વહી ગઈ છે, તો પોતે ત્યાંથી મહેફિલમાંથી નીકળે છે અને સીધા સરકારે ગરીબ નવાઝના દરબારમાં હાજરી આપે છે અને મઝાર શરીફ ઉપર હાજર થઈ અને પોતે અરજ કરે છે. હવે સાંભળજો સરકારે ગરીબ નવાઝ શું કે. ફોરી તौर પર હુઝુર સરકારે ગરીબ નવાઝે તવજ્જો ફરમાવી અને કીધું, શેખ અહેમદ, તમારથી ગૌસે પાકની બારગાહમાં બેઅદબી થઈ ગઈ છે. ખાલી એટલું થઈ ગયું, એમાં એમ કીધું. આ આપણે વિચારવા જેવું છે કે ખાલી એટલું થઈ જાય તોય ગરીબ નવાઝ એમ કે છે કે તમારથી ન્યા બેઅદબી થઈ ગઈ છે. તો કીધું કે હુઝુર હવે એની કઈ ગુંજાઈશ નહીં મળે. સામે કોણ છે? સરકારે ગરીબ નવાઝ, એની પૂરા હિન્દુસ્તાનના વલીઓના સુલતાન છે. એટલા મોટા સુલતાન હોવા છતાંય પોતાના મુરીદને એમ કહે છે કે હવે આની ગુંજાઈશ ખાલી એક જ જગ્યાએ નીકળી શકે તેમ છે. કે એ જગ્યા કે બારગાહે નબવી માં જ નીકળી શકે, એની સિવાય હવે કઈ થાય નહીં. તો પોતે મતલબ રોવા મળ્યા, એને ગીડગીડાવા મળ્યા અને કીધું કે હુઝુર, હું મુરીદ તો તમારો જ છું, એની સિલસિલા ચિશ્તમાં જ મુરીદ છું, તો તમે મારી ઉપર દયા નહીં કરો કે મારું જે વસ્તુ લેવાઈ ગઈ છે અને આ વાત હવે હુઝુરની બારગાહથી જ બની શકે એમ છે, તો તમને તો રસૂલુલ્લાહે અતાએ રસૂલ બનાવીને મોકલ્યા છે અને જ્યારે મારું આ કામ બગડી ગયું છે અને આ પાછું હુઝુર જ સીધું કરી શકે એમ છે, તો અલ્લાહે તમને અતાએ રસૂલ બનાવીને મોકલ્યા છે, તો તમે સિફારિશ કરશો તો હુઝુર તમારી સિફારિશ રદ નહીં કરે. અરે કોન્ટેક્ટ છે કે ભાઈ તમારું આ મિશન જ છે કે તમે સૈયદુ નજીબુત તરફેન છો, તમે હુઝુરની બારગાહના મકબૂલ છો, તો તમે મારી સિફારિશ કરી શકો છો. જ્યારે પોતે મનાવે છે ગરીબ નવાઝને, તો ગરીબ નવાઝે એમના માટે હા ભરી લીધી અને કીધું કે કોઈ વાંધો નહીં, હું તારી મતલબ હા ભરી લઉં છું. અને પોતે હા ભરે છે અને પછી ડાયરેક્ટ મઝાર શરીફમાં રહેતા જો રૂહાની કનેક્શન થી ડાયરેક્ટ હુઝુરની બારગાહમાં અરજી કરે છે અને હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને કહે છે કે યા રસૂલલ્લાહ, મારા મુરીદથી આ ચૂક થઈ ગઈ છે અને ગૌસે પાકની બારગાહમાં આ ચૂક થઈ છે, તો હવે એક જ રસ્તો છે કે તમે જો હુકમ કરો ને તો સરકારે ગૌસે પાક એમને પાછી વિલાયત આપી દે. ગરીબ નવાઝ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુની સિફારિશ પર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે હુઝુર સરકારે ગૌસે પાકની બારગાહમાં ઇરશાદ ફરમાયો કે બેટા, શેખ અહેમદ આપણો જ છે. એની ગરીબ નવાઝના મુરીદ હતા ને, તો કીધું એ આપણો જ છે, એમને એવી જ રીતે વિલાયત પાછી દઈ દો જેવી રીતે બદસ્તુર પહેલા હતી. તો આ ગૌસે પાક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુની બારગાહનો અદબ ગરીબ નવાઝ રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુના મુરીદ આપણને બતાડે છે. અને એવી જ રીતે ગૌસે પાકનું જે મિશન હતું ને, ગૌસે પાકનો જે અકીદો હતો,
આજ આપણે બધાઈએ 100% માલુમાત કરવી જોઈએ. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે અહીંયા ઇમામ પણ બહુ સારા છે, ઓલમા પણ બહુ સારા છે, મુબલ્લિગીન પણ બહુ સારા છે, આપણા ગ્રુપ પણ બહુ સારા છે, આપણા સમાજના આગેવાન પણ બહુ સારા છે. આપણે આખો સમાજ બહુ સારો છે. પણ એ સમાજમાંથી જો કોઈ માઝ અલ્લાહ બદઅકીદા બની અને કોઈ માઝ અલ્લાહ સિદ્દીક અકબર, ફારૂક આઝમ, ઉસ્માને ગની, હઝરતે અમીરે માવિયા યા બીજા સહાબાની ખોદણી કરવા લાગી જાય તો એનો મતલબ એમ છે કે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ટૂંકા પડીએ છીએ. અને એ વાત પણ બધાને આપણે નોટ કરી લેવી જોઈએ કે તમે સિદ્દીક અકબર, ફારૂક આઝમ, ઉસ્માને ગની યા કોઈ સહાબીની આડમાં એની એમને કઈ બોલી અને એમ વિચાર કરતા હોય કે તમે મૌલા અલીની બારગાહમાં મકબૂલ થઈ જશો તો અલ્લાહની ઇજ્જતની કસમ કોઈ દી એવું નહીં થઈ શકે. કેમ? એનું કારણ બતાડું હું તમને. હુઝુર ગૌસે પાક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ ના એક મુરીદ હતા અને બહુ કાબિલ મુરીદ, જેને કહેવાય ને કાબિલ મુરીદ, આપણી જેવા નહીં, બહુ કાબિલ મુરીદ હતા. એમને હજનો મોકો મળ્યો, એ પોતે હજ માટે ગયા. એમનું નામ હતું હઝરતે અબ્દુલ્લા યાફઈ કાદરી, यानी गौसे पाक से मतलब बड़े करीबी थे वो. હવે એ જ દરમિયાન એ સમયના એક બુઝુર્ગ હતા હઝરતે શાહ નેમતુલ્લાહ કિરમાની. એમને માણસોએ વરગલાવ્યા અને આજનો માહોલ પણ એવો જ છે. અને બહુ મોટી તેજીથી તમને શાયદ સમજ પણ હશે ને ખબર પણ હશે, આપણી સમાજના સારા સારા છોકરાઓ માઝ અલ્લાહ રાફઝી બની ગયા છે. ઉનામાં 6 થી 7 જણા છે, ખબર છે ને, બધાને ખબર જ છે. આમાં કોઈને કહેવાની જરૂર નથી, પણ હકીકત આ છે. આખિર ઈ કેમ એમ બની ગયો? આમનામ નહીં. આમાં સાંભળો, આ એવડા મોટા વલી છે હઝરતે શાહ નેમતુલ્લાહ કિરમાની. એને માણસોએ વરગલાવેલા અને એમના દિલમાં માઝ અલ્લાહ આ 4 સહાબા અને ગૌસે પાકનો બુગ્ઝ ભરી દીધો. કોના દિલમાં? હું કહું છું વક્તના વલીના દિલમાં. આપણે વિચાર્યા જેવું છે કે આપણી આ બિચારી અવામ આને કઈ ખબર જ નથી કોઈને કે આપણે કઈ બાજુ જઈ રહ્યા છીએ. પણ ગૌસે પાકનો ફેઝાન હોય ને તો હકીકત બધી સામે ખુલીને આવે જ છે. આ જે હતા એમના દિલમાં ખાલી એટલું મતલબ અહેસાસ થયો કે સહાબાથી મતલબ નફરત રાખવા મળ્યા અને સાથે સાથે ગૌસે પાકથી પણ નફરત રાખવા મળ્યા. આ 5 જણાનું બુગ્ઝ એના દિલમાં માણસોએ ભરી દીધું. જ્યારે આ કેફિયત થઈ ગઈ તો જે રૂહાનિયત હતી ને એ સકેલા મુશ્તાક થવા મળી. એને બધું આસ્તે આસ્તે જવા મળ્યું. હવે ઇત્તેફાક એવું કે જે દિવસમાં હઝરતે અબ્દુલ્લા યાફઈ કાદરી જે હજમાં હતા એ જ સમયમાં હઝરતે અબ્દુલ્લા કાદરીના સમયમાં આ પણ પોતે હજના મોકા ઉપર હાજર હતા. અને જ્યારે એ હરમમાં આવ્યા ને એ તવાફ કરતા હતા તો આગળ આગળ હઝરતે અબ્દુલ્લા યાફઈ કાદરી જતા હતા, જે ગૌસે પાકના કનેક્ટેડ હતા. તો પોતે નેમતુલ્લાહ કાદરી પણ એ કિરમાની પણ આગળ પાછળ હતા. એનો બેનો મતલબ આમનો સામનો થાય ઘણી ફેરું, એકબીજાને મતલબ જોવે. પણ હઝરતે અબ્દુલ્લા યાફઈ કાદરી કોઈ ખાસ તવજ્જો ન દે, એની બાજુ જોવે નહીં. એની એન્ડ તવાફમાં તો એમને અહેસાસ થયો, કોને? હઝરતે કિરમાનીને, કે યાર આ એવડા મોટા વલી છે અને કાદરી સિલસિલાથી મુરીદ છે અને મને જોઈને કોઈ ખાસ તવજ્જો નથી દેતા. એમને એ અહેસાસ થયો. અને જ્યારે એ અહેસાસ થયો ને તો એમણે એક ખત લખ્યો. મતલબ તવાફ પૂરો થઈ ગયો, જ્યારે કયામગાહ ઉપર વ્યા ગયા તો એમણે ખત લખ્યો કે હઝરતે સૈયદના અબ્દુલ્લા હાથીફ કાદરી, મેં તમને તવાફમાં જોયા, તમે મને પણ જોયો, પણ તમે મારી તરફ કોઈ ખાસ તવજ્જો ન કરી. એનું કારણ તમે મને દર્શાવશો? ત્યાંથી પોતે જવાબ લખે છે. કોણ? હઝરતે અબ્દુલ્લા હાથીફ કાદરી. કે મને ખબર છે કે તમે હતા તવાફમાં, મેં તમારી સામે તવજ્જો નહીં કરી. એનું કારણ એ છે કે જે હું ખતના જરીએ તો તમને ન કહી શકું, પણ તમે એક કામ કરો કે મારી કિયામગાહ પર આવી જાઓ, હું તમને આ મામલો ખુદ પોતાની સામે તમને લિપટાવીને દેખાડી દઈશ. આટલો ખત લખ્યો જવાબ દીધો. જ્યારે હઝરતે શાહે કિરમાની આ સાંભળ્યું ને તો પોતે મતલબ હઝરત અબ્દુલ્લા યાફઈ કાદરી જે જગ્યા ઉપર રોકાણા હતા ત્યાં ગયા અને જ્યારે પોતે એમના મકાન પાસે મતલબ દરવાજા ઉપર જાય છે અને પહેલો જ ઝીનો ચડે છે, યાની
આ પગથિયું, અને અચાનક મતલબ પગથિયું ભૂલાય અને સીધા ઝીનાથી નીચે મતલબ પડી જાય, અને જે પડે ને તો બેહોશ થઈ જાય, એમને કોઈ ચીજની ખબર ન હોય. એ જ બેહોશીની અંદર એમને એક અલગ આલમ દેખાડવામાં આવે છે, અને એ બેહોશ થઈ ગયા, જાહેરી વસ્તુ નહીં, બીજું આલમ દેખાડવામાં આવ્યું, અને એની અંદર ઈ પોતે જોવે છે કે કોઈ શખ્સિયત બાવકાર એક આલીશાન તખ્ત ઉપર બિરાજમાન છે, અને આજુબાજુ જોવે છે ને તો અંબિયા, સહાબા, તાબઈન, તબે તાબઈન, મોટા મોટા બુઝુર્ગો ચારો તરફ મતલબ જ્યાં સુધી નજર જાય ને ત્યાં સુધી બુઝુર્ગો છે, અને એ શખ્સિયત ઉપર બેઠી છે. અને જ્યારે પોતે કરીબમાં જઈને પૂછે છે કે આ શખ્સિયત કોણ છે, તો કે તમે નથી ઓળખતા કે આ જે ઉપર તખ્ત ઉપર બેઠા છે એ મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ છે. તો કે આ આજુબાજુ બધા જે બેઠા છે તે કે અંબિયા, સહાબા, તાબઈની જમાત છે. બરાબર. પોતે થોડાક વાળ આગળ વધે, અને જ્યારે થોડાક ઈ જ બેહોશીમાં આગળ વધ્યા તો શું જોવે છે ખબર છે? સીધી બાજુ સિદ્દીક અકબર, ફારૂક આઝમ, આ બાજુ હઝરતે ઉસ્માને ગની, મૌલાએ કાયનાત, અને ઈ જ બાજુ એની સીધી બાજુ સિદ્દીક અકબર, ફારૂક આઝમ, એની જ બાજુમાં પાંચમી શખ્સિયત એક રોશન ચહેરા વાળી સરકારે ગૌસિયત માબ ઊભી છે. પોતે જોવે છે આમ એક નજર, અને એ જ કેફિયતની અંદર ઊભા ઊભા પોતે ખુદ માટે વિચાર કરે છે કે મને તો માણસોએ વર્ગલાવીને એમ કીધું હતું કે સિદ્દીક અકબર કાંઈ નથી, ફારૂક આઝમનો સિલસિલો રસૂલુલ્લાહથી કાંઈ નથી, ઉસ્માને ગની, મૌલા અલી એ રસૂલુલ્લાહના દરબારમાં કાંઈ નથી, ગોસપાક કાંઈ નથી, અને હું આ શું જોઉં છું કે બધાયથી સાવ પાસે કોઈ હોય તો આ ચારિયા ને આ શહેનશાહ કાદરિયત જ બાજુમાં છે. અને એ જ પોઝિશનમાં પોતે કહે છે કે જ્યારે ગૌસે પાકની બાજુમાં જોયું ને તો મેં જોયું કે અબ્દુલ્લા યાફઈ પણ ત્યાં જ ઉભા હતા, અને એ બેહોશીના આલમમાં. તો જ્યારે મેં આ નજારો જોઈ લીધો ને તો મેં જોયું કે ગૌસે પાક અબ્દુલ્લા શાહ હાતિફ કાદરીને કહે છે કે અબ્દુલ્લા, તમારા દરવાજા ઉપર મારો દીકરો છે ને એ બેહોશ પીડ્યો છે, જાઓ ને થોડાક પાણીના છાંટા મારો ને તો એ હોશમાં આવી જાય. એ જ કેફિયતમાં આ જોવે છે, અને પોતે જલ્દી હઝરતે અબ્દુલ્લા યાફી કહે છે કે હું જ્યારે બહાર જઈને જોઉં છું ને તો હઝરતે નેમતુલ્લાહ કિરમાની જે હોય ને એ ઝીનાની બાજુમાં પીડ્યા હોય, અને જ્યારે મેં પાણીના છાંટા માર્યા અને જ્યારે એમની નિગાહ બુલંદ થઈ તો મેં કીધું શું થયું? એ કે મને જવાબ મળી ગયો, હવે કાંઈ થયું નથી. પૂછ્યું હતું ને કે મારી બાજુ જોયું કેમ નહીં? તો કે હવે મને ખબર પડી ગઈ. તો કે શું પડી? એ કે હું તો અત્યાર સુધી જ સમજતો હતો કે ચાર યાર કાંઈ છે જ નહીં, પણ આજ ખબર પડી કે રસૂલુલ્લાહ સુધી રસાઈ માટે સિદ્દીક, ઉમર, ઉસ્માન, અલી અને શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની સિવાય કોઈનો ચાલત નથી. અને જે આ પાંચેથી ટકરાશે તો એનું ન્યા લોકેશન કટિંગ થઈ જશે, અને એ કરી ये बताड़ू. और आगे सुनिए, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त मुतवज्जे हुए और फरमाया अब्दुल्ला, अब नेमतुल्लाह को ऐसे ही मत जाने देना. कहा जिस मर्तबे पर वो थे उससे और ऊंचे दर्जे पर पहुंचा दे. यानी उन्होंने रुजू कर लिया. ये गौसे पाक है. और आप जो नाम लेते हैं ना, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं. हूँ तो कोई दी नहीं पीड़ो, कोई दी कोक दी पढ़शू इंशाल्लाह. પણ હું તમને એક વાત ખાલી અર્જ કરી દઉં કે તમે જે વસ્તુ પढ़ो છો ને માશાલ્લાહ, આમાં ઘણી ફેરો કોઈક પૂછશે, આગળ સવાલ આવશે કોઈક દી, તો હું ગુજરી જાય તો તમને આ કામ આવશે. કેમ કે મારું પોતાનું જ મતલબ ક્યાં છે કે કાલે બધાય ગુજરી જવાના છે. હુઝુર ગૌસે પાક રદી અલ્લાહ તાલા અન્હુ પોતે ફરમાવે છે બહેજતુલ અસરારમાં, આ યાદ રાખજો. હમણાં મને બહુ મેસેજ આવ્યા હતા આ બાબતમાં કે ભાઈ આ ક્યાં લખેલ છે, તો મેં કીધું થોડું ગોતીએ તો આમાં જગ જોવા મળ્યું, તો આ તમને કામ આવી જાય. ગૌસે પાક ફરમાવે છે કે જે પણ માણસ મુસીબતમાં હોય
અને મને પુકારે તો હું એની મુસીબત દૂર કરી શકું છું. જે શખ્સ મારો વસીલો દીન અલ્લાહથી સવાલ કરશે તો અલ્લાહ એની હાજત પૂરી કરી દેશે. અને પોતે ફરમાવે છે કે જે 2 રકાત સૂરે ફાતિહા પછી સૂરે ઇખલાસ 11 ફેરવું પડે અને સલામ ફેરવે, એની 2 રકાત પૂરી કરી અને રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર દુરૂદ શરીફ પડે, ઈરાક બાજુ यानी જ્યાં મારો મઝારે અનવર છે ઈ બાજુ ઈરાક બાજુ 11 કદમ હાલે અને ઈ હાલતા હાલતા મારું નામ લે, ઈ મારું નામ લે તો ઈ હાલ્યા પછી અહીંયા ઊભા રહી અને અલ્લાહની બારગાહમાં જે જાય સવાલ કરશે અલ્લાહ આ 2 રકાત નફલના સદકામાં અલ્લાહ એની હાજત પૂરી કરી દેશે. આ બેહજતુલ અસરારનો હવાલો મેં દીધો અને દુનિયામાં ગૌસે પાકના જેટલા પણ વાક્યાત છે ને એમાં મુસ્તનદ જે વાક્યાત છે ને એ બેહજતુલ અસરાર કિતાબમાં લખેલ છે. એનો એક હવાલો મેં પડી દીધો. બીજી વાત સાંભળો, તમે જે ખતમે ગોસિયા પડો છો આનો વક્ત हमारा बुजुर्गों लख्यो है कि आनो बेहतरीन वक्त मगरिब ने ईशा ની दरमियान है. अब आप अलग टाइम पे पढ़ते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसमें नाजायज का कोई मतलब वो नहीं. अगर कोई कहे कभी कि भाई मगरिब के बाद क्यों नहीं पढ़ते तो उनको बता सकते हैं आप कि भाई ये पाबंदी ऐसी नहीं है कि उसको नहीं कर सकते, उसको आप पढ़ सकते हैं. दूसरी बात, इसमें जो पहला खत्म गौसिया है वो शॉर्टकट है यानी मुख्तसर है और हो सकता है कि वो आपके पास किताब पहुंची भी हो न हो तो आप कभी मुझसे मिलिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये मुख्तसर भी होता है. यानी 2 तरह का खत्म गौसिया है. दूसरा अल फुयूजुर रब्बानिया में खत्म गौसिया की यही तरकीब है जो मैंने अभी शॉर्टकट बताई. और बाद में ये तवील जो खत्म गौसिया है यानी खत्म कादरिया है, इसको सिलसिला कादरिया बरकातिया अशरफिया के एक अजीम बुजुर्ग हजरत सैयदुना अल्लामा अबुल बरकात सैयद अहमद कादरी रज़वी अशरफी એ પોતે મતલબ તરતીબ આપે છે. અને આ બધાને આજ સુધી જે આપણને મળ્યું છે ને એ એમનું પોતાનું મનસૂબ કરેલ છે ને એ પોતાએ આપેલ છે. અને એનો જે સમય એ લખેલ છે એને પણ મગરિબ બાદ જ લખેલ છે અને કીધું કે જો મુમકિન હોય ને કે આનાથી કમા હક કહું જો ફેઝાન હાસિલ કરવો હોય તો હર શબે જુમા પડવું જોઈએ. આનો પોતે મતલબ ઇકરાર કરે છે અને એ પૂરી તવીલ એક ફહેરિસ્ત છે. એની સિવાય એક વાત હું જે અસલ ગૌસે પાક રદિયલ્લાહુ તાલાનું તો બહુ મોટી શાનના માલિક છે પણ એમની બારગામાં આપણે બેઠા છીએ ને તો એમની બારગાથી આપણે આ લઈ જવું જોઈએ કે ગૌસે પાક રદિયલ્લાહુ તાલાનું પોતે એમ કહે છે કે જ્યારે હું પડતો હતો ને એ સમયથી લઈને જ્યાં સુધી મને સનદ ન મળી ગઈ અને જ્યાં સુધી મેં આ ઝાહિરી ઇલ્મ હાસિલ ન કરી લીધું ત્યાં સુધી હું એવી રીતે ફરતો હતો કે માણસો મને જોઈને એમ કહેતા હતા કે આ પાગલ લાગે, આ દીવાનો લાગે, એની મખલુક મને જાણતી નથી. અને ઘણી ફેરો તો માણસો એમ સમજતા હતા કે હું બીમાર છું, મને દવાખાને લઈ જાય અને મારી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય તો એને એમ થઈ જાય કે એ દવાખાના વાળા એમ કીધે કે ભાઈ હકીમ એમ કીધે કે આમાં જાન જ નથી, એની આ જીવ તો માણસ છે જ નહીં. તો ગૌસે પાક કે દવાખાને લઈ જવા વાળા મને ઉપાડી અને સીધા કબ્રસ્તાનની તૈયારી માટે મને નવરાવા ઉતારી દે. यानी आ कुर्बानी दीधेल छे. आज આપણે બેહીન બધું ખાઈ જ ને એ આમનામ નહીં. ગૌસે પાક આમ પોતે એમ કહે છે કે આવી કેફિયતમાં જ્યારે એ મને મૈયતના તખ્તા ઉપર લેટાડી દે અને પહેલો જ મતલબ કળશિયો પાણીનો આમ નાખે તો મારી આંખ ખુલે. તો હું પૂછું કે તમે આ શું કરો છો? એ કે તમે ગુજરી નતા ગયા? તો કે નહીં નહીં. ત્યાંથી પોતે નીકળી જાય છે અને પાછા જંગલમાં વયા જાય અને ઇલ્મ પ્રાપ્ત કરે. આવા કમ અઝ કમ 32 વર્ષ ગૌસે પાકે ઇલ્મ હાસિલ. 32 વર્ષ. અને 32 વર્ષ પછી જ્યારે મસનદ ઉપર બેઠા તો તમે એક શેર પડતા હશો, દરસ્તુલ ઇલ્મા हत्ता सिरतु कुतुबा, मैं पढ़ता गया पढ़ाता गया यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। और जो कुतुब होता है उसकी रसाई मैंने पहले बता दी कि वो अल्लाह से भी इतना करीब होता है और रसूलुल्लाह से भी इतना करीब होता है कि कायनात की कोई ताकत उससे हिला नहीं सकती। और वो इतना पावरफुल होता है कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि सब कुतुब जो होते हैं उनका तो ये पावर होता ही है,
लेकिन गौसे पाक का जो पावर है ना वो सबसे अलग है। और कितना अलग है वो मैं गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूं। जैसे आपको अंदाजा होगा कि आज आप इतने सारे लोग बैठे हैं, इकबाल भाई की दावत है ना, लेकिन मैंने इकबाल भाई से सुबह में बात की तो कल ही मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हजरत से बात नहीं हो रही। अब जाहिर सी बात है कि वो उस खानका से वाबस्ता है और मुझ फ़कीर को भी उस बारगाह से थोड़ी बहुत निस्बत हासिल है। तो मैंने कहा एक काम करिए, रास्ता निकालें, हो सकता है बात हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं सुबह ट्राई करूँगा। कुदरत का कमाल देखिए, सुबह में जैसे मैंने मोबाइल खोला तो मैंने इकबाल भाई से पूछा क्या हुआ, तो कहा कि बात तो नहीं हुई, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने उनको नंबर दिया, मैंने कहा ये नंबर पे आप बात कर लें, हो सकता है कांटेक्ट हो जाए हजरत से। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका फिर रिप्लाई आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत से ही कांटेक्ट हो गया। और उन्होंने जब ये अपना मतलब ये फंक्शन ये तकरीब जो सजाई है तो हजरत पोता है मतलब इकबाल भाई थ्रू આપણને બધાને યાદ ફરમાય। અને જ્યારે ઇકબાલભાઈ આ વાત કરી કે હજરત મારે આ 10 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા એમની મુબારકબાદ, અને સાથે સાથે જ્યારે ઇકબાલભાઈથી નંબર લઈને મેં ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કર્યો ને તો હજરતે કીધું કે જેટલા પણ માણસો અહીંયા શરીક થાય એને બધાને મારા સલામ પેશ કરજો। અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમને યકીન છે કે મેં મારી જિંદગીમાં એટલી ઉંમર થઈ, આ જેટલા બુઝુર્ગો સાદાત બેઠા છે એમના કદમોમાં જ હું મોટો થયો, પણ અલ્લાહે જે આ શખ્સિયતને જે પાવર આપ્યો જ ને મેં મારી જિંદગીમાં પોતે બીજાનું નહીં કહી શકતો, પણ મારી જિંદગીમાં મેં કોઈ એવી શખ્સિયત નહીં જોઈ જેવી તાકાત અલ્લાહે હુઝુર રઈસે મિલ્લતને અતા કરેલ છે। હા, મેં એવા સેંકડો ફેરી યાની વારંવાર આવા તજરબા કરેલા, પોતે તજરબા કરેલા। એવું નહીં કે બીજાને, અને તમને તો ખબર હોય ને કે પડેલો લખેલો ને ભણેલો હોય ને જલ્દી કોઈને માને નહીં। हजरत पोते एम कहता था कि बच्चों मौलाना है ना, मैं कि बापू कहीं नहीं, हमने तो मतलब इकवाड़े अमरा माँ बाप इकवाड़े बापू है ने तो आम हाथ जोड़ी देवा कि बापू तमे ज बधुं अमे कहीं नहीं, अमरा मतलब खून में ज छे सादातना माटे कि भाई संधि एनी सामू थाय ज नहीं। अमारे अहींया जे डफेरो कहेवाय ने जे जग्या उपर न्या जईने कोक सैयदनो दीकरो उभो रहीने कहे ने कि हूँ सैयद छूं तो मोटो तालेवर होय ने ए कदमोमां पड़ी जाय कि बापू तमे सादा ज छो। आ एक अल्लाहे फितरत आ बधायनी कोमने अलग अलग अल्लाहे तवज्जो आपी छे, पण हजरतना बारामां मैं घणी फेरू तजरबा कर्या अने मैं पोते कर्या अने एना गवाह मौलाना जाफर साहब छे। ई पोते हूँ एमनो एक तजरबो अर्ज करूं। एक समय में खंभात शरीफ में अरबस्तान थी उलमाए किराम ने दावत थी मदीना शरीफ थी। अब आपणे बधानी अंदर आज वस्तु मशहूर थी कि आ वस्तु आम वही छे न्या, केम के अक्सरो बेशतर मशहूर आज वस्तु छे कि न्याना जे अइम्मा होय यानी इमाम होय एमनी पाछळ अमारा फुक़हा अमारा उलमा एमणे आपणे ताकीद करेल छे कि ज्यां सुधी एमना अकायदना बारामां ओલું न होय ત્યાં સુધી એમના પાછળ નમાઝ પઢવી આપણા માટે ખતરાથી ખાલી નથી। એટલે આ બધા એના વેમમાં હતું જ, અને મૌલાનાને તો વધારે હોય। હવે હજરતે એ લોકોને દાવત દીધી અને એવું રિક્સ હતું ગુજરાત લેવલે કે આ કોઈ બીજો ન કરી શકે। હા હા, અને એમાં એવા જ સ્ટેજ ઉપર અલ્લામા સઈદ નૂરી હોય, અબ્દુલ સત્તાર હામદાની સાહેબ જેવા માણસો હોય તો હલચલ ન થાય। આવી પોઝિશનની અંદર હજરતે એ લોકોને દાવત દીધી અને હું અહીંયા જાફરાબાદ શરીફથી મુનસલિક છું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અને ટનાટન મસલકે આલા હજરતને માનું છું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરું છું। હું હુઝુર ઝહીર મિલ્લત કાદરી બરકાતી रहमतुल्लाह तआला अलैहि से मुरीद हूँ। तो મને ખટકો ગુજરો ભાઈ, મેં કીધું જો આ જલસામાં હું ગયો અને આગળ પાછળ ક્યાંક ખબર પડી તો આપણો ચાક લોચો મતલબ ફતવો બહાર આવે ને, ગમે ત્યાંથી સવાલ થાય, કાંક ને કાંક સવાલ જ થાય કે ભાઈ બરકાતી સાહેબ તમે ક્યાં ગયા હતા તો શું હતું। તો મને આ વેમ, મેં હજરતને કીધું હાશમી સાહેબને, મેં કીધું ભાઈ આપણે હવે જવામાં થોડુંક વિચારવું જોઈએ કે इसमें क्या हुआ, जाना चाहिए। આપણે જોશું, ટાણું તો અવાજ ગયો ને કુદરતને કરવું એવું ને કે એન ટાઈમ અને દિલ મતલબ રહેવાનું નહીં। અને હું તો તમને બધાને દાવત આપું છું ઇકબાલભાઈ થ્રુ અને મારા થ્રુ, જિંદગીમાં અલ્લાહ મોકો આપે ને તો જરૂર ખંભાત શરીફ જાજો। એનું કારણ કહું છું કે ડાયરેક્ટ ત્રીજા વાસ્તા ઉપર यानी गौसे पाक हजरत सैयदना मुहम्मद અને એની પછી તરત જ એમના સગા બે દીકરા ખંભાત શરીફમાં આરામ ફરમાવી રહેલ છે। એની ગૌસે પાકના
ત્રીજી મતલબ પુષ્ટ અને એમના દીકરાના જે અહલિયા અમ્મા સકીનામાં રદિયલ્લાહુ તબારક વ તઆલા અન્હા એ પણ પોતે અહીંયા આરામ કરી રહેલા છે. અને આ ઉર્સમાં મેં ખુદ આખા હિન્દુસ્તાનની એક અબકરી શખ્સિયત જેને મેં અલ્લામા અબ્દુલ કાદિર અલવી સાહેબ કહેવામાં આવે છે, જે મોટા અલવી સાહેબ, આજે અલવી સાહેબ આપણે અહીંયા આવતા હતા ને, જે મારા ઉસ્તાદ છે, એ નાના અલવી સાહેબ છે અને મોટા અલવી સાહેબ બ્રાઉન શરીફ રહે છે. એ પોતે આ જલસામાં હતા ને, જ્યારે એમને કીધું ને કે અહીંયા ગોસે પાકના પોતરાવ છે, તો પોતે શું કહે છે ખબર છે કે મારી એટલી જિંદગી વહી ગઈ, હું બહુ મોડો પગ્યો અહીંયા. આ ઇકરાર કર્યું, યુટ્યુબમાં છે, તમે સાંભળજો. આ આવી શખ્સિયત એમ કે છે કે મને અત્યાર સુધી ખબર જ ન પડી કે અહીંયા ગોસે પાકની એવડી મોટી મતલબ શખ્સિયતો રહી છે. એટલે હું તમને આ સમજાવું છું કે જિંદગીમાં મોકો મળે ને તો જરૂર ત્યાં જાજો, અને અહીંયા જેટલું નવાઝમાં આવે છે ને, તમે ને આપણે જે વિચારીએ છીએ ને એનાથી 100 ગુણું દેવામાં આવે છે. મેં મૌલાનાને કીધું કે હાલો ટિકિટ કપાવો આપણે, તો ટ્રાવેલર્સમાં ટિકિટ. પૂરા રસ્તે એક જ ચર્ચા. મેં કીધું મૌલાના જો કાંઈ થયું ને એટલે મુજરીમ આપણે બે છીએ, કેમ કે આમ મતલબ બધી બાજુથી તણા છે તો આપણી બાજુ જ આવશે. કીધું કોઈ વાંધો નહીં. અને હંધાઈથી હોતો ડર અમને શું હોય ખબર છે? હું તમને એકદમ ચોખ્ખોટ કરી દઉં. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અમને અમારા પીર બાપુની યાદ તરત આવે. એનું કારણ એ છે કે અમે એમના થ્રુ છીએ અને એમના પંજાની નીચે છીએ, અને એમની બારગામે અમે એક ખિદમત અંજામ દઈએ. એટલે અમારા ઉપર કાંઈ થાય ને એટલે એમાં અમે સમજીએ કે બાપુને ક્યાંક દુઃખ ન પોગે. એટલે અમે બહુ વિચારીને કદમ રાખીએ, ફૂકીને મતલબ હાલીએ. એટલે મેં કીધું જો કાંઈ થાય ને એટલે બાપુનો ફોન પહેલા આવશે. એટલે આપણે બહુ વિચારીને જવું જોઈએ. ચલતે હૈ દેખતે હૈ ક્યા હોગા. અલ્લાહને કરવું, સવારમાં ફજરની નમાઝ પહેલા જ અમે અહીંયા પગી ગયા. અને જે ફજર થઈ ને હજી અમે આમ ખાનકા તરફ જતા હતા ને તો હઝરતે દરવાજો ખોલ્યો, પોતે હજરત રહીસે મિલ્લત. અને જે ખોલ્યો ને ત્યાં હું સીધો જ મૌલાનાને કીધું કે અંદર વી આવી આપણે, તાકે ભીડભાડ થાય તો પછી વારો નહીં આવે. જે અંદર એન્ટ્રી કરી, મેં સલામ કર્યો, સલામ કર્યા ભેળું જ કાંડું પકડીને કે બચ્ચું, માણસો એમ કે છે કે મેં વહાબીઓને બોલાવ્યા, માણસો એમ કે છે મેં બદઅકીદાને બોલાવ્યા. નહીં, દુનિયા જોશે કે મેં કોઈ વહાબી ગુસ્તાખ અને બેઅદબને નથી બોલાવ્યા, મેં આશિકાને રસૂલને બોલાવ્યા છે. અને ઈ વર્ષનું ઉરસ જોઈ લો તમે. ઈ અરબી શેખે જે તકરીર કરી અને પોતે શું જુમલો કીધો છે ખબર છે? આજ સુધી મને યાદ આવે ને તો કોક આમ રોંગટા ઉભા થઈ જાય. એમ કે છે કે એટલે હિન્દ, તમે હું રસૂલુલ્લાહ થી મોહબ્બત કરતા હશો, અમે જે મોહબ્બત કરીએ છે ને એ અમને હક છે કે તમે તો એટલું બધું સાંભળીને તમને કાંઈ અસર ન થાય, પણ અમારી સામે કોઈ રસૂલુલ્લાહનું નામ લે ને તો અમે રોવા પડી. યાની અરબી શેખ એમ કે છે કે અમે રસૂલુલ્લાહથી એટલી મોહબ્બત કરીએ છીએ. અને પૂરી દુનિયાએ જોયું કે રઈસે મિલ્લતે જે કદમ ઉપાડ્યો હતો, માણસોને કેવું પડ્યું કે નહીં, આ ગુસ્તાખે રસૂલ નતા, આ તો આશિકે રસૂલ આવ્યા હતા. આ મેં મારો પોતાનો તજરબો મેં એક અર્જ કર્યો. હવે જે ગોસે પાકની પહોંચ છે ને એ તમને સમજાવું, અને એની પછી હું તમને આ વાસ્તુ ખતમ કરી દઉં. જ્યારે તમે નાત શરીફ પડતા હો, ખતમે કાદરિયામાં હોય યા કોઈ મજલિસમાં હોય યા કોઈ બયાન સાંભળતા હો, બેઠા જો બેઠા મુરાકબો કરતા શીખી જવું જોઈએ. મુરાકબો ઈ છે, આંખો બંધ કરો, દિલ ઉપર નજર રાખો, અને જે શેર ફાવતો હોય તમને ઈ તો ઈ, અને ઈ ન ફાવતો હોય તો અલ્લાહ ને એના રસૂલનો zikr કરો, મનમાં બોલવાનું નથી. અને ઈ zikr કરતા કરતા પોતાના પીરનું તસવ્વુર કરો જેનથી તમે મુરીદ છો, અને ઈ તસવ્વુરને સીધું બગદાદ શરીફ સુધી લઈ જાઓ, અને ત્યાંથી જે ફેઝાન પોતાના પીર ઉપર પડે ને પોતાના પીર ઉપરથી લઈ તમારા દિલ ઉપર પડે. અને ઈ કેફિયત જો સેકન્ડના પણ 1000વાં હિસ્સા બરાબર જો મળી જાય તો ઈ કેફિયત આપણને દુનિયા અને આખિરત બે માટે કાફી હોઈ શકે છે. આજે મેં જુમલો કીધો ને એને કોક દી તમે યાદ કરશો. હવે સાંભળો એક શખ્સિયતનું નામ. કાયનાતમાં એક શખ્સિયત છે જેના મુરીદો એટલા હતા કે જેના મુરીદોનો વસીલો દઈ દઈને લોકો દુઆ કરતા હતા. હવે એવડા મોટા હતા. એમાં ગૌસ, કુતુબ, અબ્દાલ, અવતાદ એવા તો એના મુરીદ હતા. હવે એ કેટલા મર્તબા વાળા છે એને કોઈ મતલબ સમજી ન શકે. એમની મુલાકાત હઝરત અબ્દુલ્લાહ યાફઈ થી થઈ ગઈ. એમણે કીધું કે અબ્દુલ્લાહ યાફઈ કા ક્યા કે સિલસિલા કાદરિયામાંથી તમે મને કાંક પ્રેઝન્ટ આપો ને, યાની તોફો બોફો, કે તમને હું સિલસિલા કાદરિયાનો મુરાકબો આપી દઉં. મુરાકબો આપી દીધો. પહેલા જ દિવસે મુરાકબો કરે છે ને તો સૈયદના જલાલુદ્દીન બુખારી કહે છે કે મેં આંખ બંધ કરી તો મારા હુજરામાં નતો
હું રસૂલુલ્લાહના દરબારમાં હાજર હતો. આ સિલસિલા કાદરિયાનું એક બહોત મતલબ મોટું કામ છે અને એ પીરો મુર્શિદની ઇજાઝત મળે અને કરતા શીખી જશો તો આનો ફાયદો શું થશે? પોતે કહે છે કે પહેલો દિવસ ગયો, બીજો ગયો, થોડાક દિવસો ગયા ને તો હું હાજર થતો રહ્યો, પણ મને એક વસ્તુ જોવામાં આવી કે એક શખ્સિયત જલ્દીથી આવે તો બધા ઊભા થઈ જાય અને ઈ જ્યારે જાલી મુબારકની પાસે આવે ને તો જાલીઓ ખુદ બ ખુદ ખુલે અને ઈ પોતે અંદર એન્ટર થાય. તો મને શોખ થયો કે જ્યારે આ જઈ શકતા હોય તો મને થોડી ના પાડશે કોઈ. તો પોતે કહે છે કે આલમે મુરાકબામાં મેં જ્યારે આમ એન્ટ્રી કરવા માંગી ને તો મારો હાથ પકડીને કોકે કીધું કે આમાં બધાય ન જઈ શકે, એની અંદર એન્ટ્રી બધાયને ન હોય કે તો કે આ ખાલી આ એક શખ્સિયતને જ હોય છે. તો પોતે બેદાર થઈને અબ્દુલ્લા યાફી પાસે જાય અને કહે કે મેં એક શખ્સિયતને જોઈ છે, હવે એક કામ કરો ને, તમારા પીર સાહેબને કહો ને કે મારે એ એન્ટ્રી તો જોઈએ જ છે, તો મને પણ હારે લેતા જાય. તો એ પોતાના પીર સાહેબ પાસે લઈ જાય, એ પોતે તવજ્જો કરે છે અને પછી એ શખ્સિયતને દેખાડે છે કે આ જતા હતી કે હા. તો એ પોતે એમ કે છે કે હું આ શખ્સિયતને અરજી કરી દઉં છું, કાલ તમે મુરાકબામાં બેસજો અને જ્યારે જાલી મુબારક પાસે આવતા હોય ને તો તમે એમ હામાં આવજો. તો એ પોતે તમારો હાથ પકડીને રસૂલુલ્લાહના દરબારમાં લઈ જશે. જલાલુદ્દીન બુખારી જહાનિયા જહાગશ્ત જેવી શખ્સિયત કહે છે કે એ જ રાતનો મને ઇંતજાર હતો અને હું મુરાકબામાં બેસું છું અને જ્યારે એ શખ્સિયત આવે છે એ એન્ટ્રી કરે ને એની ભેળો જ ઊભો થઈ અને વાડ જોઉં કે એ બાજુમાં આવે ને હું એમને કહું, ઈ આવતા સીધા જ મને આમ હાથ પકડીને કહે છે સૈયદ હાલ હાલ હું તને હારે લેતો જાઉં અને મને ડાયરેક્ટ સુનેરી જાલીઓની અંદર લઈ જાય છે અને ગોસે પાક ઈ બુઝુર્ગ મને અંદર લઈ જાય ને હુઝુરના દીદાર કરાવે છે. અને પછી જ્યારે મહેફિલ ખતમ થાય છે તો હું અબ્દુલ્લા યાફી પાસે સવારમાં જઈને પૂછું છું કે અબ્દુલ્લા યાફી આજ તો મારી હાજરી તો થઈ ગઈ, પણ આપણે પીર સાહેબ પાસે જઈએ અને મને પૂછીએ તો ખરી કે આ આવવાવાળી શખ્સિયત એટલી મોટી કોણ છે કે જેને દરબારે રસૂલમાં એટલી મોટી હાજરી છે અને એની સિવાય કોઈ અંદર જઈ ન શકે? તો એ પોતે એમના પીર સાહેબ પાસે લઈ જાય ને એને જઈને કહે છે કે આ કોણ હતું? તો એ પીર સાહેબ એમ કહે છે કે એ જ શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાની હતા. હું તમને 1000 ફેરું કસમ ખાઈને કહી શકું, પણ હું કસમ ખાતો નથી અત્યારે. હું તમને આ વાત ઉપર કસમ ખાઈ શકું છું, પણ હું તમને એટલી તાકીદ કરું છું કે કાયનાતમાં અલ્લાહની બારગાહમાં અને રસૂલુલ્લાહની બારગાહમાં જે ગૌસે પાકનો રૂતબો છે એવો કાયનાતમાં કોઈ વલીનો નથી. એટલે હાલતા ચાલતા ઉઠતા બેઠતા જ્યાં પણ તમને મોકો મળે ગૌસે પાકની બારગાહમાં અરજી રાખતા રહેજો. અને ખાસ ઇકબાલભાઈને આપણે બધા મુબારકબાદ આપીએ, એમના ગ્રુપને મુબારકબાદ આપીએ અને પૂરા ઉનામાં જેટલા પણ માણસો ખતમે કાદરિયા પડે છે અલ્લાહ તાલા એમને બધાને ગૌસે પાકના ફેઝાનથી માલામાલ ફરમાવે. આમીન બિરહમતિકા યા અરહમર રાહિમીન. અસ્સલામુ અલૈકુમ. सरवरा साह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा साह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर एक नजर कुसोए मां सरवरा साहा करीमा दस्तगीरा अशरफा ऐसे सिमनान गौसे आलमो पीरे हुदा आलमो पीरे हुदा साहिबे फजलो अता से चश्माए जो तो सखा चश्माए जो तो सखा तेरे दर पर तेरा मंगता दस्तगस्ता है खड़ा लाज रख ले मेरे दाता मेरे खाली हाथ का सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सहर ग्यारे औलिया साहिबे
بقا اے گلے باغے ولایت دونوں عالم کی بہار دونوں عالم کی بہار ہو خزان غم کے ہاتھوں آج کل زارو نزار تیری جو خط پر کھڑا ہو ہاتھ باندھے اشک بار سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا اس ایک طریقے پر